First law of thermodynamics gives equivalence between heat and work. It gives equivalence between heat and work. Heat kum work ku naduvil irukra that balance, that equation. So equivalence nu potirukom, that equation appdi equation kuda sollu. It gives an equivalence between heat and work. Heat kum work kum ulla equivalence enna appdi solluvom. But இது ஒரு விஷயம் சொல்லாது. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, it cannot say the direction of heat flow. எந்த டைரக்ஷன்ல ஹீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கறத பத்தில எதுவும் இருக்காது. சரிங்களா? கரெக்ட் தானே? It does not say about anything about the direction of heat flow. So இந்த ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும். Delta Q is equal to delta U plus delta W. But the direction of heat flow, it does not say about the direction of heat flow, whether the process is spontaneous or not. அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்பான்டேனியஸா நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லாது. சரிங்களா? Which one is the natural direction? இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம். Which one is the natural direction of flow of heat? அல்லது which one is the preferred direction? சரிங்களா? நம்ம சில preferred அப்படி சிலது preferred யூஸ் பண்ணுவோம். இது பண்ணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு preferred direction. சரிங்களா? அந்த மாதிரி எது preferred direction of heat flow அப்படிங்கறத சொல்லாது. அல்லது இன்னொரு மாதிரி சொன்னீங்கன்னா natural direction of heat flow-வை first of thermodynamics சொல்லாது. சரிங்களா? அல்லது whether the process is spontaneous or not, அந்த process வந்து spontaneous-ஆ நடக்குமா நடக்காதா அதையுமே என்ன பண்ணாதுன்னா அந்த first of thermodynamics வந்து சொல்லாது. சரிங்களா? This first law of thermodynamics சரிங்களா says nothing about எப்படின்னு சொல்லலாம், நிறைய மாதிரி சொல்லலாம். says nothing about the natural direction of heat flow. The natural direction of heat flow. It does not say whether the process is spontaneous or not. இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம். It does not say whether the process is spontaneous or not, is takes place or not, is spontaneous. Spontaneous உங்களுக்கு தெரியும். It's spontaneous means அது தன்னால் நடக்கிறது. Whether says whether the process is spontaneous or not. It does not say whether the process is spontaneous or not. அல்லது இன்னொரு it takes place or not அப்படின்னு சொல்லலாம். It takes place or not, which means process takes place or not. Process இதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க, பட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். Process takes place or not சொல்லணும். Process நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறது சொல்லாது. It does not say about any natural direction of heat flow. Natural direction of heat flow, heat flow ஓட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்? சரிங்களா? எந்த டைரக்ஷன்ல ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்ல. It does not say whether the process is spontaneous. Spontaneous உங்களுக்கு தன்னால் நடக்கிறது. Whether the process is spontaneous or not, தன்னால் நடக்குமா நடக்காதா சரிங்களா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லல. சரிங்களா? அல்லது ப்ராசஸ் நடக்குமா, ஸ்பான்டேனியஸ்னாலும் அதே அர்த்தம் தான். அந்த நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? அப்படிங்கிறத பத்தி என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஒண்ணுமே சொல்லல. அப்ப இதை பத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு லா இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதான் செகண்ட் லா. சரிங்களா? ஸோ whether the process is takes place or not, whether the process is spontaneous or not, which one is the preferred direction of heat flow. சரிங்களா? எந்த டைரக்ஷன்ல ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும் நமக்கு தெரியும். எந்த டைரக்ஷன்ல ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு ஜெனரலா கேட்டோம்னா எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க, the heat is flowing from hot body to cold body. எப்பவுமே ஹீட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹாட் பாடி இருந்து கோல்டு பாடிக்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் அது சிம்பிளா சொல்லலாம், பட் we need a law. சரிங்களா? ஸோ this is hot னு வச்சுக்கோங்க. One of the vessel, it is connected to another vessel. This is hot water. சரிங்களா? Cold water. They are connected. சரிங்களா? They are connected னா உங்களுக்கு தெரியும். The heat எப்படி flow ஆகும் அப்படின்னாக்கா heat is flowing from hot water to cold water. So this is the direction of heat flow. The direction of the heat flow. So in that case there is no work is done. அது கூட சொல்லலாம். சரிங்களா? ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது, பட் there is no work is done. சரிங்களா? எந்த ஒரு ஒர்க் டன் நடக்காது. It is free expansion. சரிங்களா?
It's like free expansion. So heat flows from hot part of that body to the cold part. சரிங்களா, எப்பவுமே என்ன பண்ணணும், hot part to cold part போகும். So this is the preferred direction. சரிங்களா, or natural direction. இதுதான் natural direction. அப்ப இது இன்னும் கொஞ்சம் more defined, well defined சொல்லணும். சரிங்களா, எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா, the second law of thermodynamics எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா, it depends upon that natural direction. So the second law of thermodynamics more concerned about the preferred direction of heat flow. Second law of thermodynamics is more, it is more concerned about direction of heat flow. Concerned about preferred direction of heat flow. Heat in the direction of heat வந்து flow, that is which one is a natural direction of heat flow அப்படிங்கறத நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய क्वेश्चन. But delta Q, it depends upon the natural direction, but delta W does not depends upon natural direction. சரிங்களா, delta W க்கு எந்த ஒரு டைரக்ஷன் கிடையாது. சரிங்களா, ஒர்க் டனுக்கு டைரக்ஷன் கிடையாது, பட் ஹீட் ஃப்ளோக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு. சரிங்களா, ஹீட் ஃப்ளோ has a direction. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், entropy can be defined in terms of Q and T, not with W and T. சரிங்களா, W and T வச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, we cannot define that entropy. So entropyங்கிற ஒரு குவாண்டிட்டி வரும். So it is a measure of reversibility அப்படி சொல்லலாம். It's a measure of irreversibility. இங்க ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தானே. It's a measure of reversibility, measure of irreversibility. சரிங்களா, ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான், ரெண்டுக்கும் சேம் மீனிங் தான். சரிங்களா, அது ஒரு மன்னரோட கதை சொல்லுவாங்க. அக்பரோ பாபர் ஏதோ ஒரு மன்னர். சரிங்களா, அவர்கிட்ட ஒருத்தர் போயிட்டு சொன்னாராம், அவருக்கு வந்து பல்லுள்ள ஒரு மாதிரி கனவு வந்திருக்கு. சரிங்களா, உடனே வந்து அந்த காலத்துல என்ன பண்ண, ஆசான ஜோதிடர்னு ஒரு ஆளை வச்சிருப்பாங்க கூடவே. இந்த மாதிரி ஏன்னா பள்ளி விழும் பலன். சரிங்களா, அதெல்லாம் உண்மையே கிடையாது. பட் இன்னுமே காலண்டர்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கான், பள்ளி விழும் பலன், 8 அடி வச்சு கட்டணும் வீடு, 6 அடி கட்டணும், இந்த பக்கம் வச்சாக்கா காத்து வரும், வாஸ்து அதுக்கும் காத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. நம்ம காத்து வேற மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்குது. இவங்க ஒரு கதை சொல்லி நம்மளே ஏமாத்திருக்கான். சரிங்களா, நமக்கு காத்து வந்து 2 டைரக்ஷன்ல வெவ்வேறு மாதிரி வருது. வடக்கு பக்கத்துல இருந்து வரக்கூடிய காத்து ரொம்ப மோசமா இருக்கும். ஆக்சுவலா வடக்கு பக்கம் வச்சு ஜன்னல்ல வாசப்படியே வச்சீங்கன்னா காத்து வந்து மோசமா வரும், வாடகை காற்று. சரிங்களா, இப்ப நீங்க புதுசா வந்து சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றானுங்க. சரிங்களா, தட் இஸ் நாட் நோன். அது ஏதோ 1% உண்மை இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஏதோ பை கோயின்சிடென்ஸ்னால வரக்கூடிய அந்த உண்மை அது. சரிங்களா, ரியலாவே உண்மை கிடையாது. பை மீன்ஸ் ஆஃப் கோயின்சிடென்ஸ்னால வரக்கூடிய சில உண்மைகள் இருக்கு. சரிங்களா, அதை உடனே நாங்க சயின்டிஸ்ட், நாங்க ஏற்கனவே சயின்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு கதை விட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா, பள்ளி விழும் பலன் அப்படி புது புது பலன்கள்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். சரிங்களா, 8 அடி வச்சா என்ன பலன், 9 அடி வச்சு கட்டினா என்ன பலன். சரிங்களா, 9 பொருத்தமும் ஒன்னா வந்தா என்ன பலன். சரிங்களா, 10 பொருத்தமும் 9 பொருத்தம் 8 பொருத்தம் சேர்ந்து கல்யாணம் ஆனவங்களும் டைவர்ஸ் ஆயிடலாம். ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன், அதுக்கு வேற கதை சொல்லுவோம், காரணம் சொல்லுவோம். ஓகே, அதுக்குள்ள நம்ம போவோம், டீப் போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துடும் the preferred direction of heat flow. இதுல so entropy அப்படிங்கிறது it gives the reversibility. the measure of reversibility சொல்லலாம், the measure of irreversibility னு சொல்லலாம், அல்லது measure of randomness. பெரும்பாலும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, measure of randomness or measure of multiplicity of the system. சரிங்களா, or irregularness அப்படி கூட சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, or disorderness of the system is called entropy. So அப்ப நேச்சுரல் ப்ராசஸ்ல எப்படி நடக்கும்னாக்கா, all the natural process takes place in such a manner the entropy increases. எல்லா நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஒரே மாதிரி தான் நடக்குது. எப்படி நடக்குதுன்னா, the entropy increases. ஹீட் அப்படிதான் ஃப்ளோ ஆகும். the heat is flowing from one part of the system to the another part in such a manner the entropy of the entire system is increases, or the disorderness of the system is increases, or randomness is increases, or multiplicity of the system is increases அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is about second law. இந்த செகண்ட் லாவை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க. கிளாசிஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாரு. சரிங்களா, கெல்வின் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாரு, கெல்வின் பிளாங்க் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாரு. ஸோ இதோடைய சின்னதான ஒரு சாராம்சம் என்ன அப்படின்னாக்கா, the natural process is occurs in such a manner, சரிங்களா, such that the entropy of the system or the entropy of the universe, system கூட சொல்ல முடியாது, entropy of the universe is always increases.
universe oda entropy, that overall entropy is increases on the direction la all the natural process are takes place. Adala entropy define பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு quantity வைப்பாங்க. என்ன quantity? That is Q and T. சரிங்களா? நம்ம W and T பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம். ஏன் கவலைப்பட மாட்டோம்னா there is no preferred direction for W. சரிங்களா? W க்கு ஒரு preferred direction கிடையாது. பட் Q க்கு direction இருக்கு. So Q எப்பவுமே எப்படி flow ஆகும்? Ordered state to disordered state. சரிங்களா? Q எப்பவுமே எங்க இருந்து போகும்? Ordered state ல disordered state போகும். கொஞ்சம் இத நார்மலா சொன்னோம்னா it's heat is flowing from hot to cold body. சரிங்களா? Higher temperature to lower temperature. இப்படிதான் flow. சரிங்களா? So இது வந்து நிறைய क्वेश्चन கேட்கலாம். சரிங்களா? இது தியரியா தான் கொஞ்சம் வரும், பட் இருந்தாலும் புரியும். சரிங்களா? ஓகே. A measure of reversibility is called entropy. The entropy is an unavailable form of energy. Unavailable form of energy, but it is not energy, because energy means it always obey the law of conservation of energy, but there is no such a law of conservation for entropy. Entropy க்கு அந்த மாதிரி ஒரு law of conservation கிடையாது. எனர்ஜினாவே அது ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு நம்மளால டெஃபினட்டா சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? this is an unavailable form of energy ன்னு சொல்லுவாங்க. பேர் தான் unavailable form of energy ஒழிஞ்சு it is not a mean of energy. சரிங்களா? because there is no conservation law for entropy. entropy க்கு ஒரு conservation law வந்து கிடையாது. சரிங்களா? okay, but entropy is created. Entropy எப்பவுமே கிரியேட் ஆகும். எப்போ கிரியேட் ஆகும்னா all the irreversible process the entropy is created. சரிங்களா? in case of perfect reversible process the entropy கிரியேட் ஆகாது, ஜீரோ ஆகும். என்ட்ரோபியை நெகட்டிவ் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க கிடையாது. that is called impossible process. அப்படி ஒரு ப்ராசஸே கிடையாது. ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொஸ்டினை கேட்போம். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான் வரும். அல்லது இது கூட சரியான டெஃபினேஷன் இல்லை, கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணிங்க. என்ட்ரோபி எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா entropy is defined as randomness. Orderliness. Entropy is defined as orderliness, disorderliness. Entropy is defined as disorderliness. Defined as the measure of is defined as the measure of disorderliness or randomness. Entropy disorderliness அப்படி சொன்னா it is a measure of randomness or entropy is defined as a disorderliness or randomness or multiplicity of the system. Disorderliness or randomness or multiplicity of the system. So there is always a preferred direction is associated with the Q. Hence entropy is defined in terms of Q, not in terms of W. W வால வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது. There is a preferred direction associated with Q. Hence entropy is defined in terms of Q and T. So entropy is defined in terms of Q and T. That is change in entropy of the system. Change in entropy is change in heat divided by at constant temperature. Amount of heat observed or rejected at constant temperature. Amount of heat observed or rejected at constant temperature. The change in entropy, when delta Q amount of heat is observed or rejected. Where delta Q, where delta Q is the amount of
heat absorbed or rejected at constant temperature. Constant temperature amount of heat absorbed or amount of heat rejected. Amount of heat absorbed அல்லது rejected அத நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினாக்கா that's delta Q. Okay. ஜெனரல் என்ட்ரோபியோட இது மட்டும் எழுதிக்கோம், பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். பின்னாடி நான் சொல்றேன். ஸோ என்ட்ரோபி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ட்ரோபி ஆஃப் த சிஸ்டம் பிளஸ் சரௌண்டிங்ஸ் எழுதணும். சரிங்களா? சிஸ்டம் பிளஸ் சரௌண்டிங்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்துனீங்க த என்ட்ரோபி ஆஃப் த என்டையர் யூனிவர்ஸ். ஸோ அதை நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கோம். சரிங்களா? இப்போதைக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், சரிங்களா, செகண்ட் லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், செகண்ட் லா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. சரிங்களா? The second law determines whether the process is spontaneous or not. Whether the process is spontaneous or not. So process on the spontaneous நடக்குமா இல்ல நடக்காதா அப்படின்னு முடிவு பண்றது என்ன செகண்ட் லா தான். ஸோ செகண்ட் லால டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளாசிக் ஸ்டேட்மெண்ட். சரிங்களா? கிளாசிக் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ கிளாசிக் ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு செல்ஃப் ஆக்டிங் மிஷினை நம்ம ஜெனரேட் பண்ண உருவாக்க முடியும். we cannot create a self acting machine. சரிங்களா? which works without any external agency. எந்த ஒரு external agency இல்லாம it will transfer heat energy from lower temperature to higher temperature. It cannot transfer heat energy from lower temperature to higher temperature because it is not a preferred direction. அதுதான் வேற மாதிரி சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. The statement is, it is, இது கூட ரொம்ப ரேரா தான் கேட்பாங்க, பட் இதால எழுதுங்க, impossible to construct a heat engine. Impossible to construct a heat engine. Heat engine. It is impossible to construct a heat engine which will without any external agency. Heat engine without an external agency. External agency means external energy. External கொடுக்காம, external ஒரு work பண்ணாம, it is impossible to construct a heat engine without any external agency which transfers heat from lower temperature to higher temperature. Which transfer heat from lower temperature to higher temperature. So it is impossible to construct heat engine or self-acting machine. Heat engine கூட இருந்தா உங்களுக்கு புரியாது. self-acting machine அப்படினா புரியும். சரிங்களா? அது தன்னால வேலை செய்யுது. self-acting machine. Which will without any external agency. Self-acting machine எழுதிட்டால் தான் மீனிங் என்ன, without any external agency எழுதலாம். சரிங்களா? which transfer heat from lower temperature to higher temperature. இப்படி ஒரு மிஷினை நம்மளால எப்பவுமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது கிளாசிக் ஸ்டேட்மெண்ட். தட் மீன்ஸ் திட் இஸ் நாட் a preferred direction of heat flow. எப்பவுமே lower temperature இந்த higher temperature heat flow ஆகும்னா it is not preferred direction. அப்படி flow ஆக வைக்கலாம் by means of any external agency, by means of any external work. அப்பதான் பண்ண முடியும், அதர்வைஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. சரிங்களா? நம்ம ஈக்குவேஷனை கொடுத்துருக்கோம் முன்னாடி, டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டெல்டா கியூ பை டி. இவங்க ஈக்குவேஷன் கொடுக்காம ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்துருக்காங்க, கிளாசிக் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் கெல்வின் ஒரு இதே தான் கொஞ்சம் லைட்டா மாத்தி சொல்றாரு. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் என்ஜின். ஹீட் என்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்றாரு. சரிங்களா? we cannot
a continuous supply of work. ஒரு இன்ஜின்ல இருந்து கண்டினியூஸா அதுல இருந்து ஒர்க்கை நம்மளால எடுக்க முடியாது. பை கூலிங் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் பிலோ இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ். சரௌண்டிங்ஸ்க்கு கீழே அதனுடைய டெம்பரேச்சர் கொண்டு போயிட்டு சரிங்களா, அதுல இருந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் ஒர்க் எடுக்க முடியுமான்னு எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் சரௌண்டிங்ஸோட டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு ஹீட் என்ஜினுக்குமே டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இஸ் கிரேட்டர் தென் தி சரௌண்டிங்ஸ். சரௌண்டிங்ஸோட சோர்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா. பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம், நம்ம கார்னாட் சைக்கிள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. எப்பவுமே சோர்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் சிங்கோட. Next, Kelvin statement. So this statement based on performance of heat engine. Performance of heat engine. We cannot get continuous supply of. We cannot get a continuous. We cannot get continuous supply of work from a heat engine by cooling its temperature below its surroundings. By cooling its temperature below its surroundings. So it is based on performance of heat engine. It is impossible. We cannot know. It is impossible to get continuous. It is impossible to get continuous supply of work by cooling its temperature below its surroundings. Surroundings கீழ அது கூல் பண்ணிட்டு சரிங்களா, நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, continuous supply of work அதுல இருந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. We cannot get a work from that engine. சரிங்களா, இன்ஜின்ல இருந்து வராது. நெக்ஸ்ட் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுவும் இதேதான். அது என்ன அப்படின்னாக்கா, Q amount of heat வாங்குறோம், அந்த Q amount of heat அப்படியே ஒர்க்கா மாத்த முடியுமான்னு முடியாது. That Q amount of heat is entirely converted into work. அப்படியே ஒர்க்கா மாறுமானா மாறாது சரிங்களா. So that is called Kelvin Planck statement. அதான் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா. Kelvin Planck statement. So it is impossible to construct a heat engine. Impossible to construct a heat engine that will extract heat from the reservoir. Heat from the reservoir and convert it into equal amount of work. Convert it into equal amount of work. ஒரு equal amount of work மாத்திருமா சார் நம்ம அத convert it into equal amount of work. சரிங்களா, that is. So there is a heat engine. சும்மா டயக்ராம் கூட போடலாம். Heat engine. So there is an input, that is heat input. 2. There is a work output. Work output W. So W which is equal to Q, not possible. And the W not equal to Q always. ரெண்டுக்கு ஒரே மீனிங் தான் சரிங்களா. W equal to Q is not possible. W not equal to Q நாலும் ஒண்ணுதான். அப்ப ரிசர்வாயர்ல இருந்து ஹீட்டை வாங்கிட்டு அது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா ஒரு இன்ஜினால் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஹீட் இன்ஜினால் நிச்சயமா பண்ணலாம். அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா. ஸோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ரிஜெக்டட் டு த சிங்க். உங்களுக்கு தெரியும், சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ரிஜெக்டட் டு த சிங்க். கார்னாட் சைக்கிள்ல படிச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் டிசிபேட்டட் எப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனால, டர்புலன்ஸ்னால ஒரு இன்ஜினோட
டர்புலன்ஸ்னால that will lost energy சரிங்களா. அதனுடைய வைப்ரேஷனால அது லாஸ்ட் எனர்ஜி சரிங்களா. நம்ம ஒரு மோட்டருக்கு ஹெச்பி சரிங்களா 2 ஹெச்பி மோட்டர் அதுக்கு ஒரு பவர் கொடுத்தோம்னா அந்த என்டையர் பவர் அப்படியே ஒர்க்கா மாத்திருமானா மாத்தாது. So some amount of energy is lost in the form of heat, in the form of friction, in the form of turbulence சரிங்களா. The energy is lost. எப்பவும் எனர்ஜி வந்து லாஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதோட W cannot be equal to Q அப்படிங்கிற இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் நான் ஏன் தூரம் சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா இது தெரிஞ்சதா நீங்க அடுத்ததான் வந்து சம்டைம்ஸ் சரிங்களா இது யாரோட ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்பான் வேணும்னே குழப்புவோம். அதனால தியரி இருக்கனால கொஞ்சம் எல்லாமே கொடுத்தாங்க. இதை தாண்டிட்டு ஹீட் என்ஜின்குள்ள போயிட்டோம்னா அவன் அவ்வளவு தியரி இருக்காது சரிங்களா. கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானதா இருக்கும் சரிங்களா. அதை டக்குன்னு நடத்திடலாம், வேகமா நடத்திடலாம். அதுல இந்த கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வரும். இதுல கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ரேரா தான் வரும். பட் இருந்தாலும் சரிங்களா மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு கொஸ்டினால அது ப்ராப்ளம் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் தி என்ட்ரோபி சரிங்களா. என்ட்ரோபி ஸோ என்ட்ரோபி அப்படின்னு வந்துடும். இன் கேஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் மோஷன் சரிங்களா. In case of molecular system, the energy is dispersed. The energy is dispersed in various motions of the system. Various motion of the system. System of various motion, energy is dispersed. Energy வந்து distribute ஆயிடும், disperse ஆயிடும். சில எனர்ஜி நம்ம மறுபடியும் எடுத்துக்கலாம், சில எனர்ஜி எடுக்க முடியாது. இந்த எடுக்க முடியாத எனர்ஜி தான் என்ன பேருனா என்ட்ரோபின்னு பேரு. தட் இஸ் unavailable form of energy is called entropy. Unavailable form of energy தான் நம்ம என்ட்ரோபி சொல்றோம். பட் entropy is not an energy. Energy is dispersed in various motion of the system. The unavailable form of energy the unavailable form of energy. The unavailable form of energy is called entropy. The unavailable form of energy க்கு என்ன பேர் அப்படினாக்கா என்ட்ரோபின்னு பேரு சரிங்களா. பட் entropy is not energy. பட் ரொம்ப முக்கியமானது, பட் entropy is not energy. Unavailable form of energy ன்னு சொல்றோம். பட் ஆனா அது எனர்ஜி கிடையாது சரிங்களா. பிகாஸ் எனர்ஜி வந்து என்ன பண்ணிட்டு ஒபே கன்சர்வேஷன்லாம் ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்குது, இன்னொரு ஃபார்முக்கு நம்ம தேவைப்படும் போது மாத்திக்கலாம். டேமை கட்டி தண்ணி நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா மாத்திட்டோம், தேவைப்படும் போது கைனடிக் எனர்ஜியா மாத்தி தண்ணியை ஓட விட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அது என்னென்ன பண்ணலாம். ஸோ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு another form of energy because it obey conservation law சரிங்களா. பேசிக் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிசிக்ஸ். பிசிக்ஸ்ல சில லாவெல்லாம் மாற்ற முடியாது. ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் வேலிட் சரிங்களா. பட் என்ட்ரோபிக்கு அப்படி ஒரு கன்சர்வேஷன் லா கிடையாது. பட் என்ட்ரோபி இஸ் நாட் an energy. ரொம்ப முக்கியம். என்ட்ரோபி இஸ் நாட் an energy சரிங்களா. The entropy does not obey conservation principle. Does not obey conservation principle. எந்த ஒரு கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபிளையும் ஒபே பண்ணாது. Does not obey conservation principle சரிங்களா. அடுத்த பாயிண்ட், in an irreversible process entropy is created. எங்க entropy create ஆகும் அப்படின்னா irreversible processல எல்லாம் entropy create ஆகும். In all the natural process entropy is created அப்படி கூட சொல்லுவோம். In all natural process, எல்லா natural processலயுமே entropy is always created. சரிங்களா. entropy எப்பவுமே என்னங்க, entropy is always created. Okay. So entropy எப்பவுமே என்னன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் போகும். So all the natural process occurs in such a direction such that the entropy is increases. அது அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா. All the natural process occurs
in such a direction, occurs in such a direction such that entropy is always increases. Entropy is always increases. Entropy எப்பவுமே increase ஆகும். Entropy is always increase. All natural process occurs in such a way or in such a direction such that the entropy is always increases. Entropy எப்பவுமே increase ஆகும். ஜெனரலா entropy எப்படி denote பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, so the entropy of the universe delta S or sometimes delta S universe எழுதுவாங்க. Delta S universe is equal to delta S of the system plus delta S of the surroundings. Surroundings are environment. The entropy of that universe, the entire entropy, the total entropy அப்படிங்கிறது entropy of the system, ஒரு சிஸ்டத்தோட entropy plus surrounding entropy. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஸ்டம் இஸ் a refrigerator அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு, கராட் இன்ஜின் இருக்கு, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னு வச்சுக்கோம். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு தெரியும். இட் வில் ரெடியூஸ் தி டெம்பரேச்சர். சரிங்களா, நம்ம வந்து வாட்டர் கொண்டு போய் வச்சோம்னா ஐஸா மாறிடும். சரிங்களா, ஐஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ட்ரோபி இஸ் ஸ்மாலர். சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு என்ட்ரோபி எப்பயுமே கம்மி, பிகாஸ் மோர் ஆர்டர் ஸ்டேட், ஆட்டம்ஸ் ஆர் இந்த மோர் ஆர்டர் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அப்போ என்ட்ரோபி கம்மியா இருக்கும். லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு என்ட்ரோபி அதிகமா இருக்கும், வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு என்ட்ரோபி இன்னும் அதிகமா இருக்கும். சரிங்களா, பட் நேச்சுரல்ல என்ன நடக்கும், உங்களுக்கு ஐஸ் உருகி தண்ணி கிடைக்கும், தண்ணியில இருந்து வேப்பர் கிடைக்கும். இதுதான் நடக்கும். சரிங்களா, திஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ். அந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் எப்பயுமே பாசிபிள் கிடையாது. சரிங்களா, அது போல நடக்கும். அதுக்கு வேற ரீசன். சரிங்களா, அங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர்ல நடக்கும். பட் நார்மலா இப்ப ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன பண்ணும், அந்த சிஸ்டத்தோட என்ட்ரோபியை குறைக்கும், உள்ள இருக்கிற ஹீட்டை வந்து குறைக்கும். சரிங்களா, டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டெல்டா கியூ டிவைடட் பை டி. டெல்டா கியூ டிக்ரீசஸ், அப்ப என்ட்ரோபி டிக்ரீசஸ். சரிங்களா, என்ட்ரோபி இங்க குறையும், இதுல என்ட்ரோபி நெகட்டிவா வரும். சரிங்களா, சிஸ்டத்தோட என்ட்ரோபி குறையும். ஆனா அது சரௌண்டிங்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஹீட்டை கொடுக்கும் அப்படின்னாக்கா, அந்த அதுக்குள்ள இருக்கிற பொருள்ல இருந்து எடுத்த ஹீட்டை விட அதிகமான ஹீட்டை வெளில கொடுக்கும். அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். நாம வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ அல்லது நம்ம வந்து ஒரு ஏர் கண்டிஷனரோ யூஸ் பண்ணோம்னா, நம்ம ஆக்சுவலா இந்த இடத்துக்கு அதிகமான டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். நம்ம ரூமு கூல் ஆயிடும், அது வேற. சரிங்களா, பட் நம்ம ரூமு கூல் ஆனாலும் ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் இன்னும் அதிகமா இருக்கு. நம்ம ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்றதுனால எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகும். ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ்ல நடந்த ஹீட், ஏன்னா அந்த ஹீட்டை வெளியில எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணுச்சு இல்லைங்களா, அந்த ஒர்க் டன் ஹீட்டை ரிஜெக்ட் ஆகும். அப்போ மோர் ஹீட் இஸ் ரிஜெக்டட். எவ்வளவு ஹீட் எடுத்துச்சு அதோட மோர் ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ண, வெளியில அவுட் சைட்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So the entropy of the universe is entropy of the system plus entropy of the surrounding. சரிங்களா, இப்போ ஒருவேளை entropy of the system is decreases, entropy of the system decrease ஆனாலும் இங்க என்ன நடக்குன்னா, entropy of the surroundings will increases greater than the decrease in entropy of the system. நல்லா கவனிச்சுங்க, entropy of the surroundings எப்படி increase ஆகும்னா, in such a manner which is greater than the decrease in entropy of the system. அதை விட அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகி such that delta is always greater than 0. overall entropy of the universe is always greater than 0. எப்பவுமே greater than 0 தான் வரும். அதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுல என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். டெல்டா எஸ் பேஸ் பண்ணி there are 3 different process சொல்லலாம். So delta S is greater than 0, first point. So this process is called irreversible process. Irreversible process. But எல்லா natural processing irreversible process தான். Irreversible process or spontaneous னு சொல்லலாம். தன்னால நடக்கும். Or is called spontaneous process. இது spontaneous process. Delta is greater than 0 னா irreversible or spontaneous process. Okay, delta is 0 னாக்க reversible process னு அர்த்தம். Reversible process கட்டலாம். Reversible process. அது ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லலாம். For any process, இது ரொம்ப முக்கியம். For any process, delta S is greater than or equal to 0. ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு ப்ராசஸ் நடந்தாலும் சரி, நேச்சுரல்ல சரிங்களா, எந்த ப்ராசஸ் நடந்தாலும் சரி, ஒன்னா டெல்டா இஸ் கிரேட்டர் தென் 0வா இருக்குன்னா irreversible ப்ராசஸா இருக்கணும், அல்லது டெல்டா இஸ் 0வா இருக்கிற ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸா இருக்கணும். சரிங்களா, லைக் அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் மாதிரி. அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் சரிங்களா, ஹீட் வெளியிலும் போகாது உள்ளேயும் வராது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ட்ரோபி 0 ஆயிடும். டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டெல்டா கியூ டிவைடட் பை டி. நம்ம அதெல்லாம் பார்ப்போம். இதுல நிறைய மார்க் கேட்பான். டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ டிவைடட் பை டி. இது 0னால டெல்டா இஸ் 0 ஆயிடும். சரிங்களா, ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் லைக் அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ். அது ரெண்டும் தான் பாசிபிள். என்னென்ன பாசிபிள் ப்ராசஸ் பாருங்க.
delta is greater than 0 and delta is 0. So for any process, delta is greater than or equal to 0. அப்ப delta is less than 0 அப்படின்னு ஒரு process இருக்கு அப்படின்னாக்கா impossible process. நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட்க்கு சொல்ல ஓவரால் என்ட்ரோபி சொல்றேன். this is one overall entropy சரியா? overall entropy of the universe அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். so overall entropy வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு process எங்கேயுமே இருக்காது. that such a process is called impossible process. ஒன் மார்க் பாருங்க எப்படி டிஃபரெண்டா வெவ்வேறு மாதிரி கேட்பாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும். irreversible processனா delta is greater than 0. all natural process are irreversible process. அதாவது அந்த process spontaneously நடக்கும்னு அர்த்தம். எப்ப delta is greater than 0 இருந்துச்சுனாவே the process is spontaneously takes place சரிங்களா? reversible processனா change in entropy is 0 or entropy is constant. அதுவும் இதுல நிறைய குழப்பிடுவான். delta is 0, change in entropy is 0. entropy என்னன்னு கேட்பான். in reversible process what is entropy? entropy is constant. நல்லா கவனிச்சுங்க. in a reversible process entropy is constant. change in entropy is 0. sometimes when இது குழப்பிடுவோம் ஓகேங்களா? நம்ம டக்குனு 0 அடிச்சிருவோம் நம்ம அடிக்கடி பார்த்தனால. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. delta is 0 னா s கான்ஸ்டன்ட் தானே. அது கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும் அந்த இடத்துல. ஓகே நெக்ஸ்ட் there is an impossible process. இப்படி ஒரு process கிடையாது. delta is less than 0 வர மாதிரி ஒரு process எங்கேயுமே வாய்ப்பே கிடையாது. சோ இது ஒரு பாயிண்ட். இது கண்டிப்பா 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. அடுத்து முன்னாடி நான் சொன்ன பாயிண்ட் அதை மறுபடியும் எழுதுறோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்தோட என்ட்ரோபி நம்ம குறைச்சோம்னாலும் சரிங்களா, அந்த சரௌண்டிங்ஸோட என்ட்ரோபி அதோட என்விரான்மெண்டோட என்ட்ரோபி அதிகமாயிடும் சரிங்களா. ரொம்ப அதிகமாயிட்டு ஓவரால் என்ட்ரோபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இஸ் ஆல்வேஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா. greater than decrease in entropy of the system. So delta S universe which is equal to delta S இது மறுபடியும் எழுதுற தேவை நீங்க எழுத வேண்டாம். system plus delta S சரியா. delta S எங்க இருந்துச்சு? if the entropy of this system is decreases in any process then the entropy of the surroundings or environment, the entropy of the surroundings, then the entropy of the surrounding must be increased. Entropy of the surrounding must be increased greater than the decrease in entropy of the system, greater than the decrease in entropy of the system, such that the overall entropy is greater than 0, such that the overall entropy of the universe is always positive. So overall entropy of the universe is always positive or greater than 0. So overall entropy of the system is always positive. எப்பயுமே அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் சரிங்களா. Okay, next the change in entropy of the system when we are moving from A to B சரிங்களா. The system changes from A to B. The change in entropy of a system, change in entropy of a system
when it is changes from state A, when it is changes from state A to B, அது வந்து ஸ்டேட் A ல இருந்து ஸ்டேட் B க்கு மாறும்போது change in entropy of the system. ஒண்ணுல அந்த ஃபார்முலா மட்டும் வச்சிருக்கலாம், கொஞ்சம் மாத்தி போடுவோம். Change in entropy of the system when it is changes from the state A to state B. State A to state B is, that is SB minus SE, which is equal to integral of A to B dq by T. So this is change in entropy of the system. When this system changes from state A to B. System on the A to B change ஆகுதுங்க. The system is changes from A to B அப்படினா that is change in entropy SB minus SE is an integral of A to B dq by T. First one case வரும். First one adiabatic process. Adiabatic process ரொம்ப முக்கியம். இது 1 மார்க்ல கேட்பான் முக்கியமா. Adiabatic process. சார் adiabatic processல நமக்கு தெரியும் adiabatic process delta Q 0 சரிங்களா? Delta Q வந்து 0. Adiabatic process delta Q is equal to 0. அப்ப delta Q 0 னா entropy தெரியும், change in entropy is dq by T. So 0 by anything 0 தான். So delta S is equal to 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்? change in entropy 0 சரிங்களா? Change in entropy is 0 in adiabatic process. 0 in adiabatic process. So adiabatic process la change in entropy is 0. அல்லது நான் சொன்ன மாதிரி தான் entropy is constant in adiabatic process. Change in entropy is 0 நடத்துங்க. So or other words இன்னொரு மாதிரி சொன்னீங்கன்னா entropy is constant. Entropy is constant in adiabatic process. The entropy is constant in adiabatic process. Change in entropy is 0. The entropy is constant in adiabatic process. அப்ப அந்த adiabatic process என்ன மாதிரி எதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் கொடுப்பாங்கன்னா isoentropy process னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பாருங்க adiabatic processல change of heat dq வந்து 0. அப்ப entropy ds 0 ஆகுது. அப்ப entropy constant ஆகுது. எப்படி ஒரு isothermal processல temperature கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குமோ அதே மாதிரி adiabatic processல entropy வந்து மாறாது. சரிங்களா? Entropy is constant. So adiabatic process is also called as isoentropy process. Adiabatic process நாம என்ன சொல்றோம்னாக்கா isoentropy process னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? Hence entropy in adiabatic process is same as entropy in adiabatic process is same like temperature in isothermal process. So entropy in adiabatic process is same like temperature in isothermal process. Hence adiabatic process is also called as isoentropy process. Hence adiabatic process is also called as isoentropy process. Is called as isoentropy process. இன்னொரு பேர் இருக்குன்னா isoentropy process. Adiabatic process இன்னொரு பேர் என்னங்க isoentropy. சரிங்களா? சோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், இது கேட்கலாம். isoentropy process. So isoentropy process. அப்ப isoentropy entropy change ஆகல. Entropy change ஆகல, அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. என்னன்னா reversible process. அப்ப adiabatic process are completely reversible. கரெக்ட்டுங்களா? அப்படி சொல்லலாங்களா? இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம் பாருங்க. Because delta is 0. Delta is 0 னு இருந்தாங்க. Reversible process தான் delta is 0. Delta S is equal to 0 for reversible process. இது எப்படி எழுதிட்டோம் மறுபடியும் எழுதுறோம், நம்ம மறுபடியும் எழுதிக்கலாம். சரிங்களா?
delta is equal to 0 for reversible process. Hence, adiabatic processes are completely reversible. Hence, adiabatic. Adiabatic process is reversible, irreversible, partially reversible. Adiabatic process is completely reversible. Delta is 0 for reversible process. Hence, adiabatic process is completely reversible. Completely reversible. Hence, adiabatic process is completely a reversible process. நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இது ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா படிக்கிறது. நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ல நான் எழுதி போடுவேன். சரிங்களா? புக்ல இருக்க மாதிரி படிச்சோம்னா நமக்கு மறந்துடும். பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், நம்ம நேச்சர் அதை மறந்துடும். சரிங்களா? ஓகே, இது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஒரு 3 ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் அப்படின்னா, இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏற்கனவே சொன்னதான். adiabatic process இப்போ எழுதானே அப்படின்னா மறுபடியும் எழுதி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. adiabatic process நமக்கு தெரியும். delta Q is equal to 0, delta S is equal to 0, S is equal to constant. ஷார்ட் எழுதி பாருங்க, இது எல்லாத்தையும் இங்க சொல்லிட்டோம். So it is called as isoentropy process. Isoentropy process. So adiabatic process is isoentropy process. Next, reversible process. Reversible process, delta S is equal to 0, S is constant. Irreversible process. இதுவும் முன்னாடி சொன்ன கான்செப்ட் தான், பட் நல்லா ஞாபகம் பண்ணுங்க. So delta is greater than 0. Okay. Irreversible process, delta is greater than 0. So once again அது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார்ம்ல போட்டுருக்கேன். சரிங்களா? சேம், ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. ஓகே, சரிங்களா? இங்க வேணா எழுதிக்கலாம். ஆல் நேச்சுரல் process are irreversible. So all natural processes are irreversible. Hence, all the natural process goes in such a direction such that the entropy increases. Already நம்ம எழுதிட்டு நினைக்கிறேன், தேவையில்லை. All natural processes are irreversible process. Okay, இதை மட்டும் எழுதுங்க போதும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட், அடுத்த பாயிண்ட் நான் சொன்னதை ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம். All natural processes are irreversible process. அடுத்தது, என்ட்ரோபிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் லைக் பொட்டன்ஷியல். பொட்டன்ஷியல் மாதிரி என்ட்ரோபிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் தான். இட் இஸ் நாட் அ பாத் ஃபங்க்ஷன். எந்த பாத்துல போறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. சரிங்களா? எந்த பாத்துல வேணாலும் போறோம். ஸோ வாட்டர் டு ஐஸ், இது நம்மளுடைய எய்ம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் இனிஷியல், திஸ் இஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். we can make different methods, very different பாத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா வாட்டர் ஐஸா மாத்தலாம். ஸோ many methods, by means of chemical reaction, by means of adding some heat. So ஏதோ ஒரு மெத்தட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, in the different path we can convert water into ice. சரிங்களா? அது ice into water அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? So this is natural process. அதாவது இது 1 இது 2 எடுத்துக்கிட்டேன், யாரோ மாத்தி போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? So the entropy is a state function. வாட்டருக்கு ஒரு மாதிரி என்ட்ரோபி இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். ஐஸுக்கு கம்மியா இருக்கும். சரிங்களா? The entropy is a state function, which does not depend on the path taken, which does not depend on path followed by the process.
இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ற பாத்தை ஃபாலோ பண்ணாது சரிங்களா. என்ட்ரோபி இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா, இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இது ஒரு சிங்கிள் வேல்யூடா இருக்கும் சரிங்களா. என்ட்ரோபி இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம், ரொம்ப முக்கியமானது. என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் நாட் அ பாத் ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிபெண்டிங் அப்பான் த பாத்துக்கு அந்த மாதிரி வேல்யூ மாறும், தட் இஸ் கால்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா. பாத்தை பொறுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ மாறலன்னா தட் இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். என்ட்ரோபி இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா, which does not depend on path through which the two states are reached சரிங்களா. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட் எப்படி ரீச் ஆகுது அப்படிங்கறத அது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நார்மலா இது கேட்டுட்டே இருப்பான் என்னன்னா, இந்த வாட்டர் சரிங்களா, ஐஸ் டு வாட்டர், வாட்டர் டு வேப்பர், இந்த கன்வர்ஷன் என்ட்ரோபி என்னன்னு கேட்பான். ஐஸ் டு வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் டு வேப்பர், அல்லது டைரக்டா ஐஸ் டு வேப்பர் அது கேட்கலாம். என்ட்ரோபி ஆஃப் திஸ் ஒன் சரிங்களா, என்ட்ரோபி ஆஃப் ஐஸ் இஸ் லெஸ் தென், கம்மியா தான் இருக்கும், பிகாஸ் மோர் ஆர்டர்டு ஸ்டேட். சாலிட் ஸ்டேட்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஆட்டம்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு டுகெதர். ஸோ ஐஸோட என்ட்ரோபி கம்மியா இருக்கும் சரிங்களா. சரி டெல்டா எஸ்ல எஸ் எஸ் போடலாம். என்ட்ரோபி ஆஃப் ஐஸ் இஸ் லெஸ் தென் என்ட்ரோபி ஆஃப் வாட்டர். என்ட்ரோபி ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்ட்ரோபி ஆஃப் வேப்பரோட கம்மியா இருக்கும், வேப்பர். அல்லது இன்னொரு மாதிரி சொன்னீங்கன்னாக்கா, ஸோ டியூரிங் திஸ் கன்வர்ஷன் சொல்லலாம், entropy increases. Entropy increases in this direction. So this is the natural direction. Ice water மாறுது, water vapor மாறுது. It's a natural. It's a natural process. இது ஒரு natural process. So this is the entropy of the ice, water and the vapor system. இது அடிக்கடி கேட்போம். அப்ப என்ன நடக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ்ல? ஆரம்பத்துல ஐஸ் இருக்கும் ஒரு பிளானட்ல சரிங்களா, வாட்டர் இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வாட்டர் அந்த பிளானட்ல இருந்து இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நம்மளோட பிளானட்ல இருந்து ஐஸ் வந்து போயிடும் சரிங்களா, பிகாஸ் the increase in entropy is a direction of, this is a preferred direction சரிங்களா, or natural direction. increase in entropy the natural direction. அப்ப என்ன அப்படின்னாக்கா, எந்த ஒரு பிளானட்லயும் ஐஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வாட்டரா மாறலாம், வேப்பர் ஆகலாம். அந்த வேப்பர் ஆயிட்டு அந்த சரிங்களா அந்த பிளானட் விட்டு எஸ்கேப் ஆகி கூட போகலாம் சரிங்களா. லைக் மார்ஸ்ல மூணுல இருந்தெல்லாம் அந்த பெரும்பாலான வாட்டர் போயிடுச்சு சரிங்களா, அந்த ரிவர் போனதுக்கான அடையாளம் இருக்குது, பட் அங்க ரிவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் டைரக்ஷன் சரிங்களா. ஸோ இன் நேச்சுரல் டைரக்ஷன்ஸ் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் என்ட்ரோபி சரிங்களா. அப்ப என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். நான் இது முன்னாடி நடத்திட்டேன். அப்ப the most probable state in thermodynamics பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்டேட்னா என்ன சார் அப்படின்னாக்கா, மேக்ஸிமம் என்ட்ரோபி ஸ்டேட். கடைசி ஒரு மேக்ஸிமம் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்ல போகும். இங்க ஏதாவது தப்பு நடந்தா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் கலியுகம் அப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கு அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சரிங்களா, பட் இதுதான் நடக்கும். பிகாஸ் தட் என்ட்ரோபி வில் இன்க்ரீஸ் சரிங்களா. என்ட்ரோபி ஆயிட்டே இருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். டிஸ்ஆர்டர் ஸ்டேட் தான் அதிகமாயிட்டே போகும். ஸோ அப்போ தெர்மோடைனமிக்ல சொன்னோம்னா அந்த மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்டேட்ங்கிறது என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னாக்கா, மேக்ஸிமம் என்ட்ரோபி ஸ்டேட் சரிங்களா. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா சொன்னீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்டேட். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல அதே விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்ப திஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சரிங்களா ப்ராபபிலிட்டி இஸ் கனெக்டட் வித் தெர்மோடைனமிக் குவாண்டிட்டி என்ட்ரோபி. இதை நம்ம எப்படி நடத்திட்டு நினைக்கிறேன், இது சொல்லுங்களா இல்லை தேவையில்லைங்களா? ஐ திங்க் சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே ஒரு இடத்துல எங்கேயும் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா. எனிவன் இதுல நம்ம சொல்லணும் சொல்லலாம், இல்லை விட்டுறலாம். எனக்கு இதை நான் சொல்லி இது ஃபார்மல் சம் கூட போட்ட மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. எனிவன் யாராவது ரிப்ளை பண்ணுங்க. நம்ம சொன்னாங்களா என்ட்ரோபிக்கும் தெர்மோடைனமிக் ப்ராபபிலிட்டிக்கு உள்ள ரிலேஷன்? யாராவது சொல்ல போகலாம். யாரும் கொடுக்குறீங்க, அது கட் ஆகுது. ஓகே ஓகே, ரேவதி சொல்லுங்க. அது நடத்திருந்தாங்க அந்த இதை பார்த்தேன் சார். இந்த பாயிண்ட் இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இது ஆல்ரெடி ஆனா சொல்லியிருக்கீங்க சார், இன்னொரு முறை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். சாரதா ஓகே சொல்லிடுறேன். ஓகே ஓகே சாரதா உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே நான் சொல்லிடுறேன். அப்ப என்னது பாருங்க. So this is a natural direction சரிங்களா. Entropy increases சரிங்களா.
the natural direction of heat flow is the direction of increase in entropy. Is the direction of increase in entropy. Increase in entropy or more disordered state, or we can say என்ன சொல்ல அப்படினா more disordered state. More disordered state is the most probable state. The natural direction of heat flow is the direction of increase in entropy. Natural direction of heat flow எப்படி இருக்குன்னா இந்த direction of increase in entropy ல இருக்கும். அப்ப எப்படி சொல்லலாம் அப்படினாக்கா the most probable state according to thermodynamics எழுதிருச்சு. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, தடவை படிச்சாலும் அதெல்லாம் புரியும். thermodynamics, according to thermodynamics, the most probable state is a state of maximum entropy. Most probable state is a state of maximum entropy. Thermodynamics la சொன்னோம். According to thermodynamics, the most probable state is a state of maximum entropy. But statistically, the most probable state is a state of statistically சொன்னா most probable state தான் என்னதுங்க? Equilibrium state. Equilibrium of this thermodynamically the most probable state இல்ல equilibrium state. இந்த equilibrium மாத்திங்க. most probable போட்டா ரெண்டு இடத்துல ஒரு குழப்பம் வரும். According to thermodynamics, the equilibrium state, அதாவது ஃபைனலா கிடைக்கிற ஸ்டேட், அதான் equilibrium state. According to thermodynamics, the equilibrium state is a state of maximum entropy thermodynamically. சரிங்களா? இது கூட வேண்டாம், இதையும் கூட விட்டுருங்க, அடிச்சுட்டு எழுதிக்கோங்க. The equilibrium state is a state of maximum entropy thermodynamically. சரிங்களா? And next, equilibrium state is a state of is the most probable state. Statistical mechanics படி சொன்னீங்கன்னா equilibrium state is a state of most probable state. Most probable, அது frequent நடக்கிற state. Most probable state சரிங்களா? equilibrium stateங்கிறது என்னன்னா most probable state தான் equilibrium state. சரிங்களா? எது அதிகமா நடக்குதோ அந்த equilibrium state சொல்லுவோம். இதுவே thermodynamics சொன்னோம்னாக்கா the equilibrium state is a state of maximum entropy state. அப்ப this entropy is connected with thermodynamic probability. சரிங்களா? இப்ப புரியுதுங்களா? hence entropy directly related with statistical probability. Entropy is directly related with statistical probability. Statistical probability oda direct related. It's directly related to statistical probability. Appo entropy is directly proportional to statistical thermodynamic frequency or thermodynamic probability. இதெல்லாம் பல நடந்து பார்த்தா புரியும். thermodynamic probability or frequency. Probability ன்னு சொல்வோம், or frequency or thermodynamic frequency. இது ஒரு டெஸ்ட் வச்சிடலாம். சரி, இதை முடிச்சுட்டு ஒரு டெஸ்ட் வச்சிடலாம். இதுல ஒரு டெஸ்ட் வச்சுட்டு எப்போ 2 யூனிட் டெஸ்ட் வைக்காம இருக்கும். சரிங்களா? பாலிடெக்னிக் வந்து 2 யூனிட் டெஸ்ட் வைக்காம இருக்கும், அதை வச்சுக்கலாம். பிஜிக்கும் மறுபடியும் முடிச்ச வரைக்கும் அதை வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதை ஒரு 2 கிளாஸ்ல முடிச்சுட்டு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும். இந்த வாரத்துல எண்டில் இல்லை அடுத்த வாரத்துல உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். Hence entropy is directly related with statistical probability. ஏன்னா thermodynamics சொன்னீங்கன்னா equilibrium stateங்கிறது maximum entropy state. Statistically சொன்னீங்கன்னா most probable state. அப்ப thermodynamic entropy is directly proportional to thermodynamic probability. Probability ஓட directly relate ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இதை ரிலேட் பண்ணி தான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருப்போம். சரிங்களா? எஸ்ஸுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் S is equal to Boltzmann constant. சரிங்களா?
K log omega. So the actual relation is S is equal to இதுவும் ஏற்கனவே நடத்திருப்பேன், பட் இருந்தாலும் எழுதிக்கணும். K log omega or capital omega இது யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சரிங்களா? Because capital omega is a thermodynamic frequency or probability. K log capital omega இப்படி யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So this is the relation between entropy and thermodynamic frequency. ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் இதான். This is the relation. இது வச்சு ப்ராப்ளம் போட்டு சம்பளம் கூட போட்டிருப்போம். ஓகே, அது அங்கேயும் சொல்லலாம், இங்கேயும் சொல்லலாம். ஸோ அங்கேயும் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு தடவை இங்கேயும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ சில சம் மட்டும் பார்ப்போம். இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு சம், நம்ம ஆளுங்க அதிகமாக கேட்கறதா. ஸோ என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, 1 kilogram ஆஃப் ஐஸ் மெல்ட் இன்டு வாட்டர். 1 kilogram ஆஃப் ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகுது இன்டு வாட்டர். தென் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ். சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஆஃப் த சிஸ்டம் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின், அதிகமாக கேட்பாங்க. அதே மாதிரி 1 kilogram ஆஃப், அது இன்னொன்று வந்து ஹோம்வொர்க் கொடுத்துட்றேன். சரிங்களா, ஒன் மட்டும் இதான் கொடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கொஸ்டின் நம்பர் 1. A kilogram of ice, kilogram of ice at 0 degrees Celsius melts into water at 0 degrees Celsius. 1 kilogram of ice melt and converted into water at 0 degrees Celsius. The change in entropy is dash. Change in entropy is, the change in entropy of the system is dash. And a given கொடுத்துருவாங்க. So given latent heat of fusion is உங்களுக்கு தெரியும் 80 calorie per gram. GM or G. Latent heat of fusion வந்து 80 calorie per gram. சரிங்களா, அதான் latent heat of fusion. Option A 293 calorie. சரிங்களா, calorie per Kelvin is a change in entropy. Option B is 200 calorie per Kelvin. Option C 0.293 calorie per Kelvin. Option D 900 calorie per Kelvin. So this is 260. Okay, போடுங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப பேசிக்கான சம். 1 kilogram ஆஃப் ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகுது அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல. மெல்ட் ஆயிட்டு வாட்டரும் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். மெல்ட் அண்ட் பண்றது சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஆஃப் த 1 kilogram ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். சொல்லுங்க, காணாங்க சொல்லுங்க. கணக்கா சொல்லலாம் சார். ஆப்ஷன் A 293 கலோரி per Kelvin. வெரி வெரி 290. எப்படி படிங்க சார்? இது வந்து சொல்லுங்க. 10 power 3 1 kg வந்து 10 power 3 ன்னு எடுத்துக்கலாங்க சார். வெரி குட். 10 to the power of 3 grams. சரிங்களா, அப்ப டெல்டா Q அப்படிங்கிறது மாஸ் இன்டு லேட்டன்ட் ஹீட். கரெக்ட்டா, மாஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் லேட்டன்ட் ஹீட். வெரி குட். 10 to the power of 3 லேட்டன்ட் ஹீட் வந்து 80 divided by கிராம் கலோரி. அப்ப என்ன வரணும் உங்களுக்கு? 8 into 10 to the power of 4 இல்ல சார்? டிவைட் பை 273. போடணும். கரெக்ட்டா. சோ நான் இது மட்டும் டெல்டா Q மட்டும் சொன்னேன். அப்ப 8 into 10 to the power of 4 கலோரி நேரம். பிகாஸ் இதுலயும் கிராம் வரும், அதுலயும் கிராம் கேன்சல் ஆகும். பிகாஸ் 1 கிலோகிராம் வந்து 1000 கிராம்னு மாத்திட்டேன். சரிங்களா, மாத்திட்டாங்க. ஓகே, டிவைட் பை 273. செல்லுன் வந்து 0 வைக்க கூடாது. டெம்பரேச்சர் என்னன்னா T is equal to கெல்வின்ல வரணும். 273 கெல்வின்ல மாத்திக்கணும். சரிங்களா, 273 கெல்வின். T is equal to 273 கெல்வின். நான் இதுல எழுதிட்டு நீங்க கீழ தனியா எழுதிங்க. அப்ப 8 divided by 273. ஓகேங்களா, அல்லது 800 divided by 273. 800 divided by 273 உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இட்ஸ் அரௌண்ட். சரிங்களா, 900 இருந்துச்சுன்னா 3 டைம்ஸ் வரும். அப்ப 3 விட கம்மியா வரும். அப்ராக்ஸிமேட் போட்டாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது வந்து 1 கிராம் ஆஃப் ஐஸ்க்கு வந்து 0.293 வரும் சார். இந்த ஆன்சர். வெரி குட். இது அடிக்கடி நம்ம தப்பா போட்டுருவோம், அதனால இதை கவனிச்சுக்கணும். 1 கிராமுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும்.
So delta S is equal to 800 into 10 to the power of 2 divided by 273. இது கண்டிப்பா கேன்சல் பண்ணாவே 0.29 something வரும். சரிங்களா? அரௌண்ட் 3 பக்கமா 3 வரும். 0.293 into 10 to the power of 2 போடும்போது 293 அப்படி வரும். சரிங்களா? 293 கலோரி per Kelvin. இதுவே வந்து 1 கிராம் அப்படி கேட்பாங்க. கிராம் ஆஃப் ஐஸ்ன்னு கொடுத்துருவோம். கிலோகிராம்னு கொடுத்தாங்கன்னா so this option is correct. மற்றது எதுவும் வராது. சும்மா நாமளா போட்டதான். சரிங்களா? மற்ற ஆப்ஷன் எதுவும் வராது. So 0.293 calorie per Kelvin is for 1 gram of ice. அப்ப இங்க 10 to the power of 3 வராது. 80 calorie மட்டும் வரும். Only 80 calorie. So 80 by 273 போடும்போது கேன்சல் ஆகாது. 80 by 273 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியல கேள்வி. இந்த இடத்துல வந்து m வந்து 1 ன்னு வந்துரும். அப்ப டெல்டா q வந்து 1 into 80 சரிங்களா? கலோரி per gram. இந்த கிராம் கேன்சல் தான். அப்ப டெல்டா qங்கிறது வந்து 80 calorie. அப்ப டெல்டா s is equal to delta q 80 by 273. கேன்சல் ஆகாத. அப்ப 800 மாத்தீங்கன்னா 0.293 1 கிராம் ஆஃப் ஐஸ். சரிங்களா? ஓகே. சோ இப்போ இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதே சேம் क्वेश्चन வாட்டர் டு வேப்பர் கேட்கலாம் இல்லைங்களா? அது ஒரு क्वेश्चन வந்து there is a possible question of 1 மார்க்ல பாசிபிள் क्वेश्चन வந்து இன்னொரு क्वेश्चन கேட்கலாம். நிறைய கேட்கலாம். நான் உங்களுக்கு क्वेश्चन பேப்பர்ல கொடுக்கிறேன். 1 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் at 100 degrees Celsius. The heat பண்றீங்க 100 degrees Celsius it is converted into vapor. Vapor 100 degrees Celsius ல exist ஆயிருக்கும். சரிங்களா? Then the change in entropy of the system is போட்டுக்கோங்க. Actually 540 சரிங்களா? Latent heat of vaporization is 540 calorie per gram. This same question தான். Question number 2. 1 gram of water at 100 degrees Celsius is converted into heat, converted into vapor at 100 degrees Celsius. Then find change in entropy. Change in entropy then find the change in entropy. Then find the change in entropy of water is that given latent heat of vaporization is 540 calorie per gram. So this is latent heat of vaporization. So option A 0.293 calorie per Kelvin. So option B 144 calorie per Kelvin. Option B 1.44 calorie per Kelvin. Option C 573 calorie per Kelvin. Option D 2.93 calorie per Kelvin. So இதை நீங்க போட்டுக்கோங்க. தெரிஞ்சதை போட்டுட்டீங்கன்னா ஆன்சர் சொல்லலாம். இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். சரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓகே பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது. கணக்கா சொல்லுங்க. கணக்கா சொல்லலாம். நீங்க ஆன்சர் என்ன வந்து ஆப்ஷன் பி சார் 1.44 calorie per Kelvin. Very good. Option B the 1.44 calorie per Kelvin because once again adhe very delta Del S வந்து del Q by T. Okay. 1 into 540 sir latent heat. ஆமா சொல்லுங்க. ரைட். டெம்பரேச்சர் வந்து 1 Kelvin வந்து 273 சார். டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கெல்வினா மாத்தி தான் நம்ம சம் போடணும். அப்ப 100 வந்து பிளஸ் பண்ணா 373 கெல்வினை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணனுங்க சார். வெரி குட். Okay, Dinesh சொல்லிட்டாரு பட் வச்சிட்டாரு Dinesh. Okay. So delta Q divided by T, delta Q தெரியும். M into latent heat of vaporization. M வந்து 1 கிராம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 540 calorie per gram. அந்த கிராம் போயிடும். only 540 தான் கலோரி தான் என்னதுங்க Q. That is 540 divided by
இதை நீங்க பிளஸ் 273 பண்ணீங்கன்னா என்ன கெல்வின் வந்துடும். தட் இஸ் 373. எப்பவுமே நம்ம இதை அப்படிதான் போடணும். அப்சர்வ் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல்ல தான் போடணும், கெல்வின் ஸ்கேல்ல. அப்ப 273. இப்போ 540 by 270 is around 1.4. ஸோ 1 பாயிண்ட் சம்திங் தான், வேற எதுவுமே 1 பாயிண்ட் இல்லை, இது மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ 1.44 is a calorie per Kelvin is a change in entropy. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம்.